السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تعریف و توصیف حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یہ خود تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا مل کر بیٹھ جائیے، پیچھے جو جگہ خالی ہے اسے پورا کر لیجئے اور بعد میں جگہ اس کے بعد آ کر بیٹھیے۔ اور دوسری گزارش، نوجوان بھائی ٹیکا چھوڑ دیں، جو نوجوان صرف وہ چھوڑیں گے، بزرگ لوگ ٹیکا لگا سکتے ہیں، تو سارے لوگ آگے آ جائیں گے کہ ہمارے بزرگ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو نوجوان جتنے بھی وہ ٹیکا چھوڑ دیجیے۔ ابھی آپ مجلس میں آئے ہیں اور آتے ہی پہلے ٹیکا ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ کیا سنیں گے اور کیا سمجھیں گے؟ تو اس لیے پہلے ٹیکا چھوڑ کر آگے آ جائیے، جو مجبور ہیں، پریشان حال ہے، کمر میں جن کی درد ہے، وہ ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ جائیں۔ عنوان جو میں نے خود منتخب کیا ہے، عنوان مجھے دیا نہیں گیا، دیا کچھ اور عنوان گیا تھا، میں نے اس کو چینج کیا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید اس عنوان کی ابھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ دور حاضر میں جس چیز کو لوگ دیکھتے تھے یا جس مصیبت میں ہوتے تھے، آپ اس پر بیان کیا کرتے تھے کیونکہ وہ سننے سمجھنے میں آسان ہوتا ہے۔ میرا عنوان آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ ہے بحرانی کرنسی اور ہم، میں جسے کہتا ہوں کہ 500,000 کے نوٹ کا بند ہونا اور ہم، کیونکہ مسئلہ سارا یہی پر ہے۔ 8 نومبر پچھلے مہینے 8 بجے ایک اعلان ہوتا ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ 500 اور 1000 کا نوٹ آج رات 12 بجے کے بعد انویلڈ ہو گیا، اب یہ استعمال میں نہیں ہوگا، بینکوں کے اندر اس کو لے جا کر جمع کر دیا جائے، اس کا استعمال کل سے ختم ہو جائے گا۔ اعلان کا ہونا تھا، چاروں طرف افراتفری کا ماحول مچ گیا، ہر چھوٹا آدمی اپنے سے بڑے والے کو فون لگانے لگا، جس کو لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ شعور اور عقل اس کے پاس ہے، وہ اس سے سوال کرنے لگا اب کیا ہوگا؟ غریب بھی پریشان، امیر بھی پریشان، نوٹ لے کر کہاں جاؤں، کیسے ایکسچینج کراؤں، کہاں پر جمع کراؤں، اکاؤنٹ میں کیسے جمع ہوگا، کل سے ترتیب کیا ہوگی، میری زندگی کیسے چلے گی؟ غرض یہ کہ چاروں طرف افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ عام زندگی کے اندر 8 تاریخ کے پہلے یا 8 تاریخ کے اس اعلان کے پہلے کل تک وہ نوٹ جو میرے سکون کا ذریعہ تھے، کہ جب میں الماری کھولتا، لاکر کھولتا اور وہ گھٹیاں نظر آتی، میں سکون کے اندر رہتا تھا کہ اگر بچی کا رشتہ طے ہو گیا، نکاح کرنے کا انتظام میرے پاس موجود ہے۔ بیٹے کی ایجوکیشن کا اگر مسئلہ آیا اور کسی بڑے کالج میں ایڈمیشن کروایا ہے، گھٹیاں میرے پاس موجود ہے، کام ہو جائے گا۔ اچانک اگر میری طبیعت خراب ہو گئی، گھٹیاں موجود ہے، میرا کام ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ میرا کوئی بھی مسئلہ اگر اچانک آ گیا، اتنی گھٹیاں میرے پاس رکھی ہوئی ہے کہ میرا کام آسانی سے نپٹ جائے گا۔ غرض یہ کہ میں ٹینشن فری لائف جی رہا تھا، ان پیسوں کی وجہ سے میں سکون کے اندر تھا۔ سکون ہونا کس چیز سے چاہیے تھا؟ اور میرے سکون کا ذریعہ یہ نوٹ تھے، یہ گھٹیاں تھی جسے میں نے گھر کے اندر جمع کر کے رکھا تھا، بنڈلوں کی شکل میں گھر کے اندر رکھا تھا۔ ہر آدمی نے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، جب یہ اعلان ہوا اس کے بعد پتا چلا کہ ہمارے یہاں غریب بہت کم موجود ہے، غریب بہت کم ہے، ہر ایک کے گھر میں پیسے اور بنڈل نکلنا شروع ہو گئے۔ غرض یہ کہ چاروں طرف افراتفری کا ماحول۔ یہ کوئی مسجد ہے، ہم لوگ یہاں پر سیاسی تقریر، میرا مقصد نہیں ہے کہ نوٹ بند کیوں کیے گئے، بند کرنے کے پہلے کن کو امیر بنایا گیا،
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ضرور و ضرور تمہارا امتحان لیں گے, ضرور تمہارا ایگزام لیں گے, یہ ہونا ہی ہے, یہ یقینی چیز ہے. 100% تمہارا ایگزام ہوگا. کس چیز کے ذریعے؟ بشیء, تھوڑا سا ایگزام لیں, زیادہ ایگزام نہیں لیں, تم دے ہی نہیں پاؤ گے زیادہ ایگزام, تھوڑا سا ایگزام لیں گے. کن چیزوں کے ذریعے؟ کبھی تمہیں خوف دے کر امتحان لیں گے, کبھی تمہیں بھوکمری دے کر امتحان لیں گے, کبھی تمہارا مال کم کر کے امتحان لیں گے, کبھی تمہاری تجارتیں کم کر کے امتحان لیں گے, کبھی تمہاری کھیتیاں کم کر کے امتحان لیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں. کون ہے صبر کرنے والا؟ بشر الصابرین, اے سید المرسلین, اس حالت کے اندر کہ جب اللہ مال کم کرے, ڈر دے, خوف دے, تجارت کم کرے, کچھ بھی پریشانی دے دے, اس حالات میں جو صبر کرے گا, اے سید المرسلین, آپ اسے جنت کی خوشخبری دے دیجیے. وہ جنتی ہو گیا, وہ جنت میں جانے والا ہو گیا. رب العالمین اسے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے. غرض یہ کہ ہمیں تو یہ چیز پہلے سے پتا ہے. اور اچھا ایک چیز اور غور کیجئے, نوٹ کتنے بند کیے گئے؟ صرف 2. 500 1000 کا نوٹ بند ہے, باقی سارے چالو ہے نا. 100 کا نوٹ چالو, 50 کا نوٹ چالو, 20 کا نوٹ چالو اور 10 کا نوٹ چالو. 2 نوٹوں کے بند ہونے پر کتنی افراتفری ہو گئی, کتنی پریشانی کا عالم ہو گیا. پہلا سوال جو اس دن سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا گیا. اچانک اعلان 8 بجے کہا جا رہا ہے, 12 بجے بند, ہمیں ٹائم کیوں نہیں دیا گیا, پہلے سے کیوں نہیں بتایا گیا. اگر پہلے سے بتا دیتے تو ہم کچھ انتظامات کر کے رکھتے, گھر میں سامان لے کر رکھتے, ان نوٹوں کو چینج کر کے رکھتے, یعنی کچھ تو انتظامات کر کے رکھتے. پہلے سے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ قیامت آنے والی ہے, ہمیں پتا ہے کہ نہیں پتا, پہلے بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا. ہمارا رب رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ, یقیناً قیامت آنے والی ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کی تیاری ہے. 2 نوٹوں کے لیے پریشان کہ اگر پہلے بتایا جاتا میں تیاری کر لیتا, پہلے کیوں نہیں بتایا گیا. ہمارے رب نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے قیامت کے دن کے بارے میں یہ بتا دیا کہ ان الساعۃ لآتیۃ, قیامت آنے والی ہے, اس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا, تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا. رب العالمین کا فیصلے کا دن, اللہ تعالیٰ کا تمہیں میدان محشر میں کھڑا کرنے والا دن آنے والا ہے, اور اس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. نوٹوں کے بند کرنے کے پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں پہلے سے بتا دیا. 2 نوٹ بند کرنے کے پہلے بتا دیا جاتا, میں تیاری کر کے رکھتا. قیامت کے بارے میں تجھے پیدا کرنے سے پہلے بتا دیا گیا. بتا تو نے کیا تیاری کی کہ کون سے اعمال اللہ کے سامنے لے کر جانا ہے, کون سی نیکیاں اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے, رب کس سے راضی ہونے والا ہے, رب کس سے ناراض ہونے والا ہے. مجھے اگر بتا دیا جائے, میں تیاری کر کے رکھوں گا. اور یاد رکھو, ہم جیسے وہ انسان جو آج بھی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, پتا ہے قیامت آنے والی ہے, پتا ہے فیصلہ ہونے والا ہے, اس کے بعد بھی غفلت کی زندگی. ایسا انسان رب کے سامنے جب کھڑا ہوگا, اعمال کی کمی ہوگی, یہی تو جا کر کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, اللہ ایک بار دنیا میں لوٹا دے, ہم مومن بن کر آئیں. جو نوٹ والوں نے بھی تو کہا تھا نا کہ ایک بار موقع مل جائے سارا وائٹ کرنسی کر لیتے, ایک بار موقع مل جاتا سارا وائٹ کر لیتے. قیامت کے دن گنہگار مجرم یہی کہے گا کہ اللہ ایک بار دنیا میں لوٹا دے, میں مومن بن کر تیرے سامنے آؤں گا. لیکن رب کیا کہے گا؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها, ایسا نہیں ہونے والا. یہ بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے, اس کی بات کو سنا نہیں جائے گا, اس کی بات پر عمل نہیں ہوگا, اور اسے دوبارہ دنیا کے اندر لوٹایا نہیں جائے گا. ایک بار یہ آ گیا, اب اس فیصلے کو بدلا نہیں جائے گا. مرنے کے بعد دوبارہ یہ جائے اور نیکیاں کر کے آئے, ایسا اسے موقع نہیں دیا جائے گا. پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ دوسرا سوال, ابھی تک جو میرا پیسہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ سارا ضائع ہو گیا, یہ سارا ختم ہو گیا. اتنی ساری گڈیوں کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ یہ گڈیاں جو میرے سکون کا ذریعہ تھی, یہ گڈیاں جو میرے پریشانی سے لڑنے کا ذریعہ تھی, ان گڈیوں کو ضائع کر دیا گیا. یقیناً ہمارے رب نے ہمارے اعمال کے بارے میں یہ بتا دیا کہ تم جو نیک اعمال لے کر جاؤ گے, اگر بدی زیادہ ہوگی تو قیامت کے دن تمہارے اعمال کو بھی ایسے ضائع کر دیا جائے. نوٹوں کی گڈیوں کی طرح اعمال کی گڈیاں لے کر جاؤ گے. اعمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں, نماز پڑھ کر آئے, روزے رکھ کر آئے, حج کر کے آئے, عمرے کر کے آئے. رب العالمین کہتا ہے کہ تم لوگ عمل کرو, بادروا بالاعمال فتنا. رب العالمین کہتا ہے کہ
फितनों का दौर होगा, जैसे तुम्हारे नोट के बंडल जाया हो गए, कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा। आज हमारे पास नेकियों का अंबार लगा हुआ है। मैं ये सोच कर अल्लाह के सामने हाजिर होता हूँ कि अल्लाह 30 साल तो नमाज पढ़कर आया हूँ ना, 40 साल तो रोजे रखकर आया हूँ ना, 10 तो मेरे हज थे, 25 तो मेरे उम्रे थे, मैंने इसको सदका दिया, मैंने यहाँ पर खैरात किया, मैं तो ये करता था वो करता था। कयामत के दिन के बारे में रब्बुल आलमीन कयामत के दिन नहीं बताएगा, हमें पैदा करने के पहले 1450 साल पहले कुरान के अंदर और सैयदुल मुरसलीन के फरमान के अंदर ये बता दिया कि तुम्हारे आमाल भी जाया होने वाले हैं। अगर तुम आमाल वो नहीं लाए जो रब्बुल आलमीन पसंद करता है, तुम्हारे आमाल को जाया कर दिया जाएगा। सैयदुल मुरसलीन का फरमान, मन कानत लहू मज़लमतुन बिअखीही औ इर्दिही फलयतहल्ललहा मिन साहिबिही क़ब्ल अन यातिया यौम फला युख़ज़ु बिद्दीनारि वद्दराहिम वलाकिन्नहा बिलहसनाति वस्सय्यिआत फ़इन कान लहू अमलुन सालिह उख़िज़ मिन्हु बिक़द्रि मज़लमतिही व इन लम तकुन लहू अमलुन सालिह उख़िज़ मिन सय्यिआति साहिबिही फ़हुम्मिला अलैहि। सैयदुल मुरसलीन का फरमान कि ऐ लोगों, मरने के पहले अगर तुमने किसी के माल पर जुल्म किया है तो मरने के पहले उसे अदा कर दो। तुमने किसी की दुकान पर कब्जा कर रखा था, तुमने किसी के मकान पर कब्जा कर रखा था, तुमने बहन के हिस्से को दबा रखा था, तुमने बेटी के हिस्से को दबा रखा था, तुमने किसी को धोखा दे रखा था, तुम किसी का कर्जा लेकर बैठे हो, गर्ज है कि तुमने किसी भी एतबार से अगर किसी के माल पर जुल्म किया है, मरने के पहले उससे माफी मांग लो और अदायगी कर दो। और दूसरी चीज, अगर किसी की इज्जत पर हमला किया है, अगर किसी की इज्जत पर हमला करते हो, इज्जत पर हमला करने का मतलब एक तो ये जिनाकारी या बदकारी करके किसी की इज्जत पर हमला करते हो, दूसरी चीज गीबत करके, चुगलखोरी करके, हसद करके, कीना कपट करके, जो आज हमारी मजलिसों का आम दस्तूर बना हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं कि पहले मौलवी साहब को जब कहा जाता था कि मौलाना खवातीन का इज्तिमा है, क्या उन्होंने रखा जाए, मौलाना कहते गीबत रख दो, गीबत रख दो, कमर टोपी उर्दू में बोला जाएगा। मैं कहता हूं कि खवातीन बहुत पीछे छूट गई, अब मर्दों के अंदर ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। दो जहां बैठे तीसरे की गीबत शुरू हो जाती है। इस हदीस को सुनने के बाद देखिए, अक्सर कहता हूं कि मैं इंदौर से अगर यहाँ पर आया हूं, मेरा मकसद ये नहीं उलमा की मजलिस है, शुरू में बोलने वाला हो या आखिरी में बोलने वाला हो, सब किताब सुन्नत के बोलने वाले हैं। यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है। अगर कंपटीशन के लिए आए हो तो अपने घर जाकर आराम करो, क्योंकि कंपटीशन में आने वालों को अल्लाह अजर देने वाला नहीं। यहाँ पर सब एक जैसे हैं, सब एक बराबर है, जो पहले बोले जो आखिरी में बोले, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान और अल्लाह के नबी की हदीस पेश कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो सुने, कहने वाला और सुनने वाला अमल करने वाला बन जाए। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, जो बातें कही जाए इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आमाल का जाया हो जाना जैसे गड्डियां जाया हो गई। सैयदुल मुरसलीन का फरमान कि अगर किसी ने किसी के माल पर जुल्म किया है, मरने के पहले उससे माफी मांग लो। अगर किसी ने किसी की इज्जत पर हमला किया है, मरने के पहले उससे माफी मांग लो। भाई मैं आपकी गिबत करता था, मुझे गलतफहमियां थी, मुझे माफ कर दो। भाई मैं आपसे हसद रखता था, मुझे माफ कर दो। भाई मैंने आपकी चुगलखोरी की थी, मुझे माफ कर दो। अरे वो तो गालियां देगा, नाराज होगा, हो सकता है मान लेगा, लेकिन अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ, अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। माफी मांग लो, नहीं तो क्या होगा, कयामत का दिन होगा, मैदान महशर लगा होगा, तुम आमाल नामे लेकर जाओगे, आमाल नामा देखकर खुश हो जाओगे। नमाजें भी काफी है, रोजे भी बहुत सारे हैं, हज भी है, उम्रे भी है, आमाल नामा बड़ा नेकियों से भरा हुआ है। अल्लाह के सामने जाओगे, रब्बुल आलमीन कहेगा ये तो है अमल करने वाला, बुला उनको जिनके माल पर ये जुल्म करता था, जिनका हिस्सा ये दबाकर बैठा था, जिसकी दुकान पर इसका कब्जा था, जिसके मकान पर इसका कब्जा था, बुला उनको जिनकी ये गीबतें करता था, जिनकी ये चुगलखोरियां करता था, उन तमाम को बुलाया जाएगा। अब रब जो हद करने वाला है, फैसला करने वाला है, उस दिन सोचो, आज तुम्हारी 2-4 गड्डियां जाया हुई, तुम इतने परेशान, उस दिन नेकियां जाया होगी, तब क्या होगा कि वो रब्बुल आलमीन तुम्हें भी बुलाएगा और उन लोगों को बुलाएगा जिन पर तुम जुल्म करते थे। और रब्बुल आलमीन कहेगा, सैयदुल मुरसलीन का फरमान कि उस दिन बदला देने के लिए ना तुम्हारे
रब अल आलमीन कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है यौमइज़िन यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा, इतना शिद्दत वाला होगा, उस दिन की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि उस दिन भाई भाई से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, मियाँ बीवी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। उस दिन काम आएगा खुद का किया हुआ अमल, जो मैंने नेकियां की, जो मैंने इबादतें की, जो मैंने अल्लाह को राजी किया, उस दिन काम आएगा। इसका एक छोटा सा मंजर नोटबंदी के ऐलान के बाद हमने देखा कि चारों तरफ अपना तफरीक का माहौल। मोमिन को हर मुसीबत के अंदर कुरान और सुन्नत को याद करना चाहिए। मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, दुनिया की कोई सी भी मुसीबत हो, एक मुसलमान को हमेशा अपने अमाल पर गौर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं इससे भी सीख सकता हूँ जो मैं आज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि नोटबंदी से भी हम कई अच्छी चीजें सीख सकते हैं। वो नोट तो हमने कर लिया, हो गया एक महीना पूरा, उसके बाद कम से कम आखिरत करो तो आगे आने वाली जिंदगी संवर जाएगी। चौथा सवाल मैंने क्या बताया कि अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ हो गया, उसके अंदर हमने कयामत के मंजर को याद किया नहीं किया। एक मर्तबा कयामत के मंजर को याद करो, उस दिन की हौलनाकी रब्बुल आलमीन कुरान में बताता है कि तदाउ कुल्ल ज़ाति हमलिन हमलहा। कयामत के दिन की हौलनाकी ऐसी होगी कि उस दिन अगर कोई औरत पेट से होगी, हौलनाकी के मारे अपने बच्चे को जन्म देगी। वो माँ जो गोद में बच्चे को दूध पिला रही होगी, उस हौलनाकी को देखने के बाद अपने बच्चे को जमीन पर फेंक देगी। वो दिन इतना हौलनाक होगा, वो मंजर इतना हौलनाक होगा कि सारी उम्मत एक साथ जमा होकर नबियों के पास जाएंगे। आदम अल्लाह से कहो, अल्लाह नाराज है, अल्लाह से बात करो। आदम कहेंगे मेरी ताकत नहीं कि मैं अल्लाह से बात करूं, अल्लाह इतना गज़ब क्या करता है। ईसा चलिए बात कीजिए, मूसा चलिए बात कीजिए, सारे नबी इनकार कर देंगे नहीं हम अल्लाह के सामने नहीं जा सकते, अल्लाह बहुत गज़ब के अंदर है। तब आखिरी में सैयदुल मुरसलीन की खिदमत में आएंगे और उसके बाद सारा मामला जो होगा सो होगा। लेकिन असल बताने का मकसद कि उस दिन इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। हर इंसान को सिर्फ अपनी जात की पड़ी होगी, जैसे अभी हमें पड़ी है कि मेरा वाइफ हो जाए, बाकी जिसका जो होना है हो, मेरा मामला क्लियर हो जाए, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। यही मंजर, ये तो एक इशारा है जो रब्बुल आलमीन ने दिया, इससे करोड़ गुना ज्यादा शिद्दत वाला मामला कयामत के दिन होगा। क्या उसके लिए मोमिन ने तैयारी की? क्या उसके लिए आप और हमारी तैयारी मौजूद है कि उस दिन जब मेरा बाप भाग जाएगा, माँ भाग जाएगी, कोई काम नहीं आएगा, उस दिन के लिए मैं कुछ तो तैयारी करके रखूं, कुछ तो अमाल जमा करके रखूं। अच्छा, पांचवा मकसद इसका क्या था? ब्लैक मनी को लोगों की आउट करवाना। वजीर आजम का मकसद क्या था? जो उन्होंने मकसद बताए, उसके आगे पीछे क्या हुआ वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम जाहिर की बात कर रहे हैं, जो हमने देखा, जो हमें दिखाया गया। उसका एक मकसद क्या है? ब्लैक मनी लोगों की आउट करवाना, कि भाई कितनी कितनी किसके पास ब्लैक मनी है उसको बाहर लाना। यही मकसद था ना कि सबकी ब्लैक मनी बाहर आ जाएगी, कौन टैक्स नहीं देता, कौन टैक्स चुराता है, किसके पास कितनी इनकम है, ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसके तराजू में देखो, जो आज वजीर आजम चाहे कोशिश कर रहा है, वो चाहते हैं कि ब्लैक मनी बाहर आ जाए, लेकिन क्या वो पूरा निकाल सकते? नहीं। हमारे यहाँ लोग समझदार है, उसने भी गलियां निकाली। कैसे ब्लैक को वाइट करना, उसके भी रास्ते निकालिए, परसेंटेज बना दिए और उसको कोशिश कर दी। उसके जो देखने वाले हैं, इनकम टैक्स के जिम्मेदार, वो भी कमजोर, कि वो पूरा पूरा आपका इहाता नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप अल्लाह के बारे में समझते हैं कि वो आपके काले अमाल को जाहिर नहीं करेगा? ये तो काली मनी, ब्लैक मनी है, जिसको आप चाहो तो दुनिया में फिर भी छुपा सकते हो। लेकिन वो अल्लाह जब काले अमाल को जाहिर करने पर आएगा, क्या अमाल को छुपा पाओगे? क्या अल्लाह के आगे गलियां ढूंढ पाओगे? क्या अल्लाह को झूठ बोल पाओगे? वजीर आजम का मकसद ब्लैक मनी निकालना। अल्लाह ताला कहता है कि मैं कयामत के दिन तुम्हारे ब्लैक अमाल को निकालूंगा। रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कयामत के दिन जब मुजरिमों को अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, अमाल नामे खोले जाएंगे, बुराइयों को दिखाया जाएगा। देख, तूने कमरे में बैठकर मोबाइल में ये वीडियो देखी, देख तू कमरे के अंदर ये गुनाह करता था। आज हमारे नौजवान जो फ्री इंटरनेट के जरिए जो चाहे हरामकारियां कर रहे हैं, आज हमारी बहनें और माएं जो गलत रास्तों पर इंटरनेट की बुनियाद पर चल रहे हैं और ये समझते अब्बा तो नहीं देख रहे, अम्मी
कुछ छोटा भी नहीं छोड़ा मगर लिखा हुआ, कुछ बड़ा भी नहीं छोड़ा मगर लिखा हुआ है। अल्लाह मैं उस दिन 1 मिनट क्या कर रहा था, लिखा हुआ है। अल्लाह मैं किसको धोखा दे रहा था, लिखा हुआ है। अल्लाह मैंने भाई को क्या बोला, लिखा हुआ है। अल्लाह मैंने क्या ग़ीबत की, लिखा हुआ है। मेरा हर अमल तो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। इससे बारीक चीज़ रब्बुल आलमीन ने बताई कि तुम लोग मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ए लोगों सुनो, तुम्हारी ज़बान से जब कोई लफ्ज़ भी निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उन लफ्ज़ों को भी लिखते हैं। बताओ अल्लाह जब काले अमाल को जाहिर करेगा तो मामला क्या होगा। वो रब्बुल आलमीन तो सूरह फुस्सिलत के अंदर तफसील से इरशाद फरमाता है कि रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन क्या करेगा, तुम्हारी ज़बान से बात नहीं करेगा, अल्लाह हाथ पैरों से गवाही लेगा। यहाँ तक कि ये तुम्हारी स्किन, ये तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी कि मैंने क्या क्या किया। तो इंसान कहेगा कि चमड़ी तेरा क्या मामला है, लिमा शहीदतुम अलैना, तू मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रही है, तू तो मेरे जिस्म का हिस्सा है ना, मेरे साथ रहती थी ना, मैं तेरे साथ था ना, अरे तू मेरे अपोजिट क्यों बोल रही है। तो वो क्या कहेगी, अंतका अल्लाह अल्लज़ी अंतका कुल्ल शै। ए इंसान सुन, आज मेरे रब ने मुझे बोलने की ताकत दी है जो जिससे चाहे बुलवा सकता है, जिस चीज को चाहे बुलवा सकता है, और आज मुझे सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। दूसरी जगह रब्बुल आलमीन का फरमान कि अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारी ज़बानों पर ताला लगा देंगे, ज़बान नहीं बोलेगी, जो झूठ बोलती है ना इसको पहले बंद कर देंगे। हाथ से पूछेंगे बता तूने क्या क्या किया, पैर से पूछेंगे बता तूने क्या क्या किया। इस तेरे सारे जिस्म से रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन गवाही देगा। बता अपने काले अमाल को कहाँ छुपा कर जाएगा, कैसे रब्बुल आलमीन के सामने छुपाएगा। वो रब जो अपने बारे में कहता है कि क़यामत के दिन इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब इस क़यामत पर ज़मीन पर ज़लज़ला आएगा, ज़मीन फट जाएगी, उस दिन के बारे में रब्बुल आलमीन कहता है कि वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर ज़र्रे के बराबर गुनाह किया होगा तेरे सामने खोल कर रख दिया जाएगा, अगर ज़र्रे के बराबर नेकी की होगी तेरे सामने खोल कर रख दिया जाएगा। बताओ जब अल्लाह ताला काले अमाल को बाहर करेगा तो अल्लाह के अज़ाब से कौन बचाएगा। आज दुनिया के अंदर तो 10 चीजें होती है ना, अच्छाई बता दो, अपने आप को हम लोग कैसे पेश करते हैं, व्हाइट कलर बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं ना, अंदर से मैं कितना गलीज़ हूं मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता कि नहीं जानता। अरे वो रब जो अपने बारे में कहता है कि मैं अंधेरी रात में काले पहाड़ पर चलने वाली काली चींटी को चलने को भी देखता हूँ, उसकी आहट को भी सुनता हूँ। वो रब जो अपने बारे में कुरान में कहता है कि वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। रब्बुल आलमीन तो तेरे सीने के हाल को जानने वाला है। बंजा दुनिया के सामने शरीफ दिखा दे लोगों को अपनी शराफत, लेकिन अल्लाह तो तेरे सीने को जानने वाला है। अल्लाह तो तेरे काले अमाल और काली करतूतों को जानने वाला है। जब वो रब जाहिर करने पर आएगा तो अल्लाह के अज़ाब से कौन बचाएगा। वो अल्लाह जब कहेगा फरिश्तों खोलो इसके अमाल नामे को, बताओ इसकी बुराइयां, तो अल्लाह के अज़ाब से कौन बचाएगा। वो रब कहता है कि मैं तुम्हारे काले अमाल को जाहिर करूंगा, मैं तुम्हारी छुपी हुई बुराइयों को भी जाहिर करूंगा, मैं तुम्हारी छुपी हुई नेकियों को भी जाहिर करूंगा। बताओ क्या उसके लिए कभी तैयारी की। ये नोटों के लिए टेंशन है कि ब्लैक मनी आउट हो गई तो क्या होगा, कभी अमाल के लिए टेंशन लिया। अगर टेंशन लिया तो आज से याद करो कि अल्लाह हर वो अमल करूंगा जिससे तू राजी है, चाहे अकेले में रहूं चाहे मजलिस के अंदर रहूं, क्योंकि कोई देखे ना देखे तू तो मुझे देख रहा है ना। अरे उस अल्लाह की मैं कहता हूँ कि एक मुसलमान ज्यादा कुछ ना समझे, ज्यादा कुछ ना जाने, अगर सिर्फ अल्लाह की अजमत को जान ले तो इंशाल्लाह सुधर जाएगा। अल्लाह की अजमत कि वो कैसा अकबर है। मैं जब ईद की नमाज आती है मैं जोर जोर से कहता हूँ अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ता हूँ, अल्लाह सबसे बड़ा सबसे बड़ा। अरे सबसे बड़े का मतलब क्या है। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को यही तो सिखाया था कि या बुनैया इन्नहा तकुम मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दल, ए मेरे बेटे सुन, अगर जर्रे के बराबर कोई गुनाह करके तू पहाड़ में छुपा दे, जमीन में छुपा दे, आसमान पर उड़ा दे, अल्लाह जाहिर करने पर ताकत रखता है। अल्लाह के आगे कुछ भी छुपा हुआ नहीं, तेरा काला तेरा गोरा तेरा हर अमल अच्छा है या बुरा है, रब्बुल आलमीन जब चाहेगा जाहिर करेगा। अल्लाह के सामने तेरा कोई अमल छुपने वाला नहीं है। दुनिया के अंदर छुपा लोगे, गलियां भी निकाल ली, लेकिन क्या अल्लाह के सामने अपने अमाल को छुपा पाओगे, क्या अपने ब्लैक को व्हाइट कर पाओगे। कोई जरिया उस दिन मौजूद ना होगा। आज जिंदगी है, मौका है, कर लो, सुधार लो, बना लो, क्योंकि अल्लाह के सामने तुम्हें बहुत दोबारा मौका मिलने वाला नहीं। छठा सवाल, जब ये ऐलान किया गया कि नोट बंद किए जा रहे हैं तो साथ में एक ऐलान में कितने दिन का टाइम दिया गया, 50 डेज, 50 दिन। 30 दिसंबर तक नोट चेंज करवा सकते हो, बैंक में जमा